अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो SMS पंजाबी तुहाडे सारे दा लाइक बनाना चैनल सबसक्राइब करदा बहुत शुक्रिया जी अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता ते कम जरा चेक रखो क्योंकि कम छिक दिता है फील्ड मार्शल ते भिखारी ने और जनाब अमरीका चो और जनाब वाइट हाउस ओवल ऑफिस चो आवाज़ आ रही है अज दा दिन है मुबारक रात आई है सुहानी ट्रंप जानी ओए ट्रंप जानी और ट्रंप दिलों का जानी हो गया जनाब मुलाकात हो रही और मुलाकात तो पहले ट्रंप ने जी इज्जत अफजाई की है भाई वाह वाह मैं कहना वहाँ पे खुश करता दिल हाँ साडा भी तो फील्ड मार्शल का तो होया ही बाद च मुलाकात हो गए उन्हें पहले कहा वा कि भाई मैं सद्या उन्होंने वो बड़े अजीम लोग ने और जरा वज़ीर आज़म उत्थे दा वो भी बड़ा अजीम है फील्ड मार्शल भी बहुत अजीम है ऐ सुनते पटवारियों ने ढोल फड़ लिया तो दे दनादन नचे लगे लेकिन वो गल समझे नहीं हो हाँ जेडे समझ वाले ने उन्होंने समझ आई कि ट्रंप कह की रहा वो कह रहा कि देखो सब तो वड्डा जरा भिखारी आ वो बई वो अपना इतना वड्डा अजीम लीडर है पाकिस्तान का कि अज तक तारीख दे विच कोई इलैक्शन हार के वज़ीर आज़म नहीं बनया भिखारी बनया होया कि नहीं होया फिर अजीम होया गल कर रहा इलैक्शन हारिया होया वज़ीर आज़म बन सारी जमात की हार गई टोटल 17 सीटां वज़ीर आज़म बन गया पाकिस्तान का इतना अजीम काम कभी अज तक तारीख से नहीं होया पाकिस्तान की बल्कि शायद दुनिया की तारीख से कितना होया कि भाई आ गया हुण तुसीं कहोगे कि भाई दूजी गल उन्हें फील्ड मार्शल ने भी कहा कि अजीम फील्ड मार्शल अजीम लीडर है फील्ड मार्शल भी वो बई उत्थे भी ढोल बज गए GHQ दे विच भंगड़े पै गए धमालां पै गईयां देगां चढ़ातियां चादरां चढ़ातियां उन्होंने बाबा जी कहंदे चादरां माई ते नहीं चढ़ाती बाबा जी दरबार ते चढ़दियां तुसीं माई ते बाबा जी कहंदे माई भी दरबार ही है हाँ माई ते चढ़ा दिओ या डड्डू ते चढ़ा दिओ मैं कहा हुण कहानी किते होर ना लैके जाओ तुसीं उधर निकल पैनी है उन्हें जरा अजीम क्या लीडर हाँ उत्थे भंगड़े पै गए जनाब उन्होंने कहा लो देखा फिर साडा चीफ बल्ले बल्ले फील्ड मार्शल नूं अजीम लीडर कहता यह भी और नहीं समझे डफर्स ने ना नहीं समझ आती उन्हें कहा कि देखो आप पहला वो शख्सियत आ कि जरा रिटायरमेंट तो बाद चीफ रिटायर हो गया सिपाही इन्हें तो घर बहना चाहिए और चीफ बन गया वो कहता भी एडा अजीम काम होया एडा अजीम कारनामा जड़ा वा अज तक दुनिया ते किते नहीं होया कि रिटायर बंदे ने चुक के चीफ ला दिओ हाँ वो बाद उस रिटायर बंदे नूं एक्सटेंशन दे दिओ और रिटायर बंदा बेड़ा गर्क करके रख दे तुहाडे मुल्क दा उत्थे कब्जा कर लवे रिटायर बंदा अंदाजा करो चलो हाजिर सर्विस होए बंदे नूं समझ आती है कि हाजिर सर्विस रिटायर बंदा तो वो लाजमी गल है अजीम ही है ना फिर इन्नी अजीम आ गल कर रहा सी आ गलत समझी उसके बाद उन्हें कहा कि भाई उत्थे अपना कोई बिजी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा सी ट्रंप उन्हें कहा भी अजीम लोग जिवें दस्सिया तुहानूं अजीम लोग अजीम लोग जिहड़े आए बैठे पता नहीं कित्थे ने उन्होंने बताया वो आ रहे लेकिन पता नहीं कित्थे वो बैठे किते इंतजार कर रहे होने हाँ मैं नहीं पता कित्थे जाके मैं उन्होंने मुलाकात करनी वो जनाब ट्रंप उत्थे उठ्या वो सुनिया गया कि 3 घंटे इंतजार करवाया 3 घंटे ज़्यादा करो भिखारी फील्ड मार्शल अब 3 घंटे बैठे रहे उत्थे इंतजार करते लेकिन फाइनली फिर वो घड़ियाँ आईयां जो इन्हों का भगवान सामने आया यार वही है ना मेरा मतलब है जिदा ही उन्होंने देखा अर्थ हो गया भिखारी तब पागल हो गया चुमन में जाए कि मैं चुम लवा मैं बूट चुम लवा पॉलिश कर देव फौरन ही बह गया कदम कहता ट्रंप साहब तुम चढ़ो बूट दे पर पॉलिश करो ट्रंप उन्हें कह लगा तेनू नवे मौला बगैर तो मैं फौजी नहीं गा तेन आदत पई है फौजिया के वो कह लगा तू आ फील्ड मार्शल नाल भी तां ही लैके आया कि भैया वो कहता मैं नहीं लैके आया ये मैंने लैके आया इन्हों के बूट गंदे हो जाते मैंने हर वक्त चमकाने और लिशकाने पैंदे मैं लिशका के रखदा मैं जनाब हर पासे तां ही मैं लैके आया वो वारे न्यारे होए तस्वीरां लवाइयां गईयां जनाब
ਫੁੱਲ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਛਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਔਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੇ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਫੇਰੀ ਉਹ ਲਹਿਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਨਰਲ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆ, ਮਿਨਰਲ ਸਾਰੇ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਦਨੀਆਤ, ਮਿਨਰਲਸ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਤੇਰੇ ਟਰੰਪ। ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੀ ਸਭ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਰੱਖ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਟਰੰਪ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਜਾਓ, ਵੜ ਜਾਓ, ਮਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਰ ਲਓ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡੰਮੀ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਜੰਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆ ਤਸਵੀਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10-20 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸੇ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਸਾ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੀ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਰੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਰੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਟਰੰਪ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੋ ਮਸੱਲੀ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਸੱਲੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਮਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਈ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੋਲੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਦਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਈ ਕਦਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਵੀਲੌਗ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਹਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਫਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਦਾਰਤੀ ਹੁਸਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ, ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਤਮਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਹੋਏ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਬਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਵੀਟ। ਉਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਆ ਹੁਣ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸ਼ਮਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਮਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦੀ ਹੋਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ 4 ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾਰਤੀ ਤਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਆ ਕੋਈ ਔਰਤ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ। ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਭਰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਭਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੱਟ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਫੋਨ, ਉਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਆ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਚਾਲੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਗੇਮ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਓ ਥੱਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਖੈਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ ਟਵੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਆਪਣੀ ਕਰਤੀ ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਮਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਲਟਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਟੂ ਪਹਾੜ ਆ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਈ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੈਨ ਪਾਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਾੜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਜੇਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਿਆ ਕੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਬੀਅਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਵੀਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਯਾਰ, ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਸਰਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ?
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਲਾਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਮੇ ਫਰੋਜ਼ਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਈ ਇਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ। ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ PhD ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਲੀਮ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ PhD ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਠੱਠੇ ਖੂਜ ਪਾਈ ਸਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਗਜ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਬੁਗਜ਼ ਨਾਲ, ਗੰਦੀ ਔਰ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਔਰ ਗਲੀਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਗਲੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲੀਜ਼ ਆ, ਛੱਡੋ। ਉਹ ਇਹ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈ ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਲਾਜ਼ਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਖਾਨ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੰਦ ਦਾ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਰੈਂਡਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਫਰੈਂਡਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਝੱਠੇ ਖੂਚ ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਔਰ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਔਰ ਗਾਲੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਜੁੱਸਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੱਟੀਆ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਭੱਟੀਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਲੈਣ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਫਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਾਂ।